जयगिरु ମୁଁ ଦେବରାଜ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେବରାଜ ଲାଇଭ୍ ଭିଜନ୍। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଜି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଯିବା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିବା, ଯେଉଁ ବିଶେଷ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମର କାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସତ୍ୟ ଭାଇଙ୍କର ଯାଜନଟା ଦେଖିବା ସାଧାରଣ ସଭାରେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବା ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସତ୍ୟ ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯାଜନ ସାଧାରଣ ସଭାରେ। ଆସନ୍ତୁ। श्री ठाकुर परमाराध्या जगत शिशि बड़मा जुगाचार्य देव शिशि बड़दा प्रधान आचार्य शिशि दादा चरण कोटि कोटि प्रणाम। एठारे उपस्थित समस्त भक्तिमती मातृमंडली गुरु भाई एवं छोट छोट पिला आंतरिक जयगुरु। आज विशेष सत्संग आमको प्रदान कर रवींद्र भाई और मिनती माँ पारिवारिक मंगल उद्देश्य सत्संग निवेदन आम समस्ते एति ठाकुर पाखे प्रार्थना केमती सारा जीवन से ठाकुर को धरी चलतु। आसला बेलू माँ मन दुख करुले दूर पलि आसली जो भी आसतु से ठाकुर कथा केमती गुण कीर्तन हम आखपाखे जो मैंने नुआ नुआ आसिक अच्छा आपण मान दायित्व केमती पाखे परम पिता कथा पहुँचो और यह भीतर दे ही मंगल निहित अच्छी। यदि आम बुझीगलु ताले मंगल को खोजा पड़ो नवेदन करने आवश्यकता ना तथापि ठाकुर प्रार्थना कि सारा जीवन से ठाकुर धरिकी चलतु। मत भारी एक्चुअली भय लगे जे बसिकी ठाकुर गोटे बही पढ़ा शुणिकी गोटे आलोचना करवा ठिया बेलू मत भारी भय सृष्टि हुए। मुझे दिन जाक पूरा बेस फ्री हो पारे कारण ये स्वल्प बुद्धि भितर विभिन्न कार मजा मजलिस भितर ये तांको कथाड़ाक धर्म कथाड़ाक आलोचना करिया से प्रकार चरित्र आमर बोधे कहा भितर सेमती हेनी कहार थाई पारे से भय टिके थाए सब तथापि पुणी मन में आसे जे प्रभु को धरिकी एत दिन हेलाणी पुणी बुझिलु कौन जहाँ बुझु से आटलिस्ट तो कहीपर ठिया या भाविकी मुझे क्या मना करनी मोर आज मोर कहार किसी नाला कि मत सडन कहला हो जहाँ प्रभु दया अच्छी से कही नवा जहाँ भी हो मनीष मंगल खोजे कारण मनीष दुखरे थाए से दुखटा को सह्य कर मनीष मंगल खोजे केमती से शांति अनुभव करने चेष्टा करे से शांति आज पाई पारुनी को माध्यम देकी विभिन्न प्रकार माध्यम देकी शांति खोजा चेष्टा करुच्ची किछि शांति मिलूँ पुणी जीवन अनेक अशांति भरिकी रही किंतु मनीष बुझीब अज्ञानता ही दुखर कारण एवं ज्ञान धंदा को ध्वंस कर प्रकृत चक्षु प्रदान करे। मनुष्य यदि बुझीगला यही दीटा जिन जीवन आ दुख बोली विशेष किसी रही कारण मनीष अज्ञानता वशतः तार निजर चलनी चिंता जहाँ ताको भल लगे से ता हिसाब से करने को चेष्टा करे जहाँ फलस्वरूप अच्छी जो मंगल चाहे किंतु सेटा भिन्न हुए तार विपरीत दिगरे तार जो मंगलटा अमंगल होगी आगे ठिया हुए कारण ता चिंता हिसाब से ताकू जहाँ भल लगे सी ताहा करे कारण तार ज्ञान अभाव से ठाकुर कहले अज्ञानता ही दुखर कारण एवं ज्ञान धंदा को ध्वंस कर प्रकृत चक्षु प्रदान करे माने ज्ञान यही जो प्रकार जो धंदा रही जो प्रकार जो प्रवृत्ति ताड़ना प्रवृत्ति उपभोग करने जो आनंद आम नौचे जहाँ जहाँ आम ख्याल मुताबिक चलनी से सब हूँ धंदा मनुष्य ज्ञान पाइब से बुझीपर कौटी सुख कौटी शांति अच्छी से ये धंदार दूरेकरी सी जो मंगल से जिन चेष्टा कर जो पर्यटन से न बुझीपर से अज्ञान सागर से घूरी बुल सुखर सन्धान नहीं कि सुख तो मिलनी अनेक दुख को आहरी पाउथिबो अनेक दुख पाइबार से रास्ता तैयारी करुथिबो। रवींद्रनाथ ठाकुर जिते मरिबार शेष समय अवस्था शेष अवस्था शज्या आसती मरीजे से समय पाखे जो मैंने थे देखिक सी बहुत जोर कांदिया लगे कांदिया लगे पचारे कहले आज्ञा एत बड़ आप लेखक एत बड़ लेखक आप मृत्यु को भय करके कांदुंट सी देखिक स्मित हस कहते नाई रे मु मृत्युर भय कांदुनी ईश्वर को एड बड़ सृष्टि मु काणीचे हेले ग्रहण कर पारि ना से कांदुची मनुष्य पाखे से ज्ञान नहीं जो ज्ञान ताकू अति जीवन जो चाहूँ दुर्लभ जीवन जीवन टाक फेरे आने से ज्ञान ता पाखे ना से कहते जीवन सृष्टि भर ईश्वर एड बड़ सृष्टि से काणीचे हेले
ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ବା କାଣିଚେ ହେଲେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଇ ଯୋଉ କାଣିଚେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେନି ବା ସେଇ ଯୋଉ ଜୀବନ ସେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଜୀବନ ସେ ଯୋଉ ଉନ୍ନତି ଆମେ ମାନେ ଚାହୁଁ, ଯଦି ମଣିଷ ସେ ଉନ୍ନତି ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେ ତାକୁ ଯେ ବରଣ କରେ, ଜୀବନ ସେ ଶାନ୍ତି କୋଉଠି ଅଛି, ଜୀବନ ସେ ଅଶାନ୍ତିରୁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ସେ କେମିତି ଫେରି ଆସିବ ପୁଣି ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଧାନରେ, ସେ ଶାନ୍ତ ପୁରୁଷକୁ ଯଦି ମଣିଷ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାହେଲେ ମଣିଷ ତା ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜୀବନରେ ସଦ୍ଗୁରୁର ପ୍ରଥା ରହିଛି ଏବଂ ଯେ ଜୀବନରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ମାନେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଯେ ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି ତାକୁ ସେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମ ଭିତରେ ଯୋଉ ନାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଯୋଉ ସିଦ୍ଧିପୁଏ ବୋଲିକି କହୁଥିଲେ ନାମ ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇପାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ସଦ୍ଗୁରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଦୀକ୍ଷା ନିଏ ତାକୁ ଯୋଉ ନାମ ମିଳେ ସେ ନାମକୁ ମନନ କରିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ନାମକୁ ମନନ କରିବା ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ପୁଣି ଯାଜନ ସେବା, ତାମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହବ ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକିରି ବୁଲି 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 ଘୁରି 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 ତାକୁ ଧରିଦିଆ ହୁଏ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିଟା କୋଉଠି। ଠାକୁରଙ୍କର ଦିଆ ଇଷ୍ଟ ଦେଇ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ନ ବୁଝୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନବାନି କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ କେବେ ହବ ନାହିଁ। କାରଣ ଅମଙ୍ଗଳର ବାଟ ତିଆରି କରି ଆମେ ରଖିଛେ, ମଙ୍ଗଳର ଯେ ପ୍ରତୀକ ତାକୁ ଆମେ ଧରୁନି, ତାହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ଆସିବ କୁଆଡୁ? ଜୀବନ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଦିଆ ଯୋଉ ପ୍ରଦତ୍ତ ନାମଟାକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲା 3-4ଟା ଜିନିଷ କହିଲି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା ଭିତରେ ଦେଖି କଣ ହୁଏ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେମିତି ଆଧାର କାର୍ଡ ତିଆରି ହୁଏ ଆମର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ମଣିଷଟି କିଏ, ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପଡେ ଆମେ ନାମ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଦୀକ୍ଷା ନଉ ଆମର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ତିଆରି ହୁଏ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ। ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ମିଳିଥାଏ କାହାକୁ 5-10 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କ୍ଷଣୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେହି କ୍ଷଣୁ ତା ଜୀବନ ପୁନର୍ଜନ୍ମ କାଳେ ହୁଏ। ଆଉ ଏ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଭିତରେ ଦେଇକି ମଣିଷ ତାର ଭଲ ମନ୍ଦର ବିଚାର ଟିକକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେ କେମିତି ଭଲ କରିବ। ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘଟଣା, ଆମର ଏଇ ଓଡିଶାର ଘଟଣା। ଜଣେ ରୀତିକ ଠିଆ ଯାଜନ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ସେ ଘଟଣାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିଛି। ଷ୍ଟେସନ ଯେତେବେଳେ ରୁହେ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ବଗି ରହିଛି ଆମର ଜେନେରାଲ ବଗି, ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉଠି ତ ରହିଛି ଆମର ରିଜର୍ଭେସନ ସେଠି ଆରାମରେ ଯାଇକି ତା ଯିଏ ଯାହା ସିଟରେ ବସିବ। ଜେନେରାଲ ବୋର୍ଡରେ କୌଣସି ଆଉ ସିଟ୍ କାହାର ନାହିଁ, ଯିଏ ଆଗ ଚଢିବ ସିଏ ବସିବ। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗହଳି ହେଲା ଟ୍ରେନ ତ ରହିବ 1 ମିନିଟ ପାଇଁ 2 ମିନିଟ ପାଇଁ ରହିବ ଜାଗା ଦେଖିକି ଷ୍ଟପେଜ ନେଇକି କୋଉ ଜାଗାରେ କେତେ ସମୟ ରହିବ, କୋଉ ଜାଗାରେ 4-5 ମିନିଟ ବି ରୁହେ। ତ ସେଇ 1-2 ମିନିଟ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଛାଡୁ ଲୋକ ଓହ୍ଲାଇବେ ପୁଣି ଆଡୁ ଲୋକ ଚଢିବେ। ଏଇ ଗହଳି ଭିତରେ ଜଣେ ଭାଇ କହିଲେ ମୋର ତ ସିଟ୍ ମିଳିବନି, ଏତେ ବାଟ ନା ମୁଁ ଯିବି, ଟିକେଟ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜେନେରାଲ ବଗି କରିଛି। ସେ କଣ କହିଲେ ବାହାରୁ ଥାଇକିରି ସମସ୍ତେ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲି ଶୁଣନ୍ତୁ, ବହୁତ ମାନେ ଜାଣିବାର ଜିନିଷ। ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ନେଲେ ଆମର ଜୀବନ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କେମିତି ହୁଏ। ଲୋକ ଅଜାଣତରେ ଏବଂ ଜାଣତରେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି। ତ ସେ ଭାଇ କଣ କଲେ ବାହାରୁ ରହିକି ଗୋଟେ ସିଟରେ ରୁମାଲ ପକେଇଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଯିବେ ଜଣେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନେ ବସିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କାହାର ଗୋଟେ ରୁମାଲ ପଡିଛି ସେ ଜାଗାରେ କେହି ବସିବେନି, ଆକୁ ସିଟ୍ ମିଳିଗଲା, ଇଏ ବାହାରୁ ରହିକି ରୁମାଲଟି ପକେଇଦେଲେ ଏବଂ ଗହଳି ଭିତରେ ଯାଇକିରି ଗାଡି ଛାଡିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରୁମାଲ ପଡିଥିଲା ସେଠି ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ବସି ପଡିଛି, ତାଙ୍କର ରୁମାଲ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ରୁମାଲ କେଲା, ମୋର ରୁମାଲ କିଏ ନେଲା? ସିଏ ଜଣେ ଭାଇ ସେଠି ବସିଥିଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ତମ ରୁମାଲ ନା? ହଁ। ସିଏ କହୁଛି ମୋ ରୁମାଲଟା ପଡା, ତମେ କେମିତି ବସି ପଡିଲ? ମୋ ଜାଗା ସେଇଟା। ସିଏ ଭାଇ କହୁଛି ତୁମ ରୁମାଲଟା ପକେଇଥିଲେ ମୋର ତୁମ ଜାଗା ହେଇଗଲା ନା? ମୋ ରୁମାଲ ମୋ ଜାଗା ନୁହଁ, ଯିଏ ଯୋଉଟା ଯାଆନ୍ତି ଯାହା ଜିନିଷ ଥୋଇଗଲେ ତା ଜାଗା ନୁହଁ। ମୁଁ ଯାଇଛି ପରିଶ୍ରା କରିବାକୁ, ମୋ ଜିନିଷ ଥୋଇ ଯାଇଛି, ତମେ ମୋ ଜାଗାରେ ବସି ପଡିବ? ରୁମାଲଟା ପକେଇଲେ ତମ ଜାଗା ହେଇଗଲା, ଉପରେ ଟ୍ରେନ ଉପରେ ରୁମାଲ ଆଣିକି ଗୋଟେ ବଡ ରୁମାଲ ପକେଇଦେଲେ ତ ଟୋଟାଲ ଟ୍ରେନଟା ତମର ହେଇଥାନ୍ତା। ଏମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାଜ୍ୟ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଲା, ହୋ ହଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ହାତ ଲଗା ଲଗି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଯୋଉ ଭାଇଟି ରୁମାଲ ପକେଇଥିଲା ସିଏ କହିଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲା, କହିଲେ ହେ ଦୟାଲ, କାହା ହାବୁଡରେ ମତେ ତମେ ପକେଇଲ, ଦୟାକରି ସେ ଲୋକକୁ ସବୁଦି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଜାଗା, ଭାଇ ମୋ ରୁମାଲ ତମେ ଦେଲ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ପଦ ସେ କହିଲେ। ସେ ଯୋଉ ରୁମାଲ ଧରିଥିଲେ ଆଉ ରୁମାଲ ଦେଲେନି। ସେ କହିଲେ ଆଗ କୁହ ତମ ଦୟାଲ କିଏ ସେ ତାକୁ ତମେ କଣ କହିଲ? ଇଏ କହିଲେ ତମର କଣ ଦରକାର, ତମେ ତ ଏଇନା ମୋ ସହିତ ଛାତି ଲଗେଇଦେଲ ବାଡା ପିଟି ହବ, ଭାଇ ତମର ଭାଇ ବସିବାରେ ତମେ ଜାଗା ବସିଲେ ମୋର ଜାଗା ଦରକାର, ମୋ ରୁମାଲ ମତେ ଦେଲ। ରୁମାଲ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବିନି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଦୟାଲ କିଏ ସେ ନ କହିବ। ସେ ପୁରା ଅଛଡ଼ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଲେ। ଆଉ ଇଏ କହିଲେ ଭାଇ ଦୟାଲ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମୁଁ ଏଇଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ସେ ଲୋକକୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ତୁମକୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ତମର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ମତେ ଦେଲ, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଏତିକିରେ ସିଏ ଆଉ ରୁମାଲ କଣ ଦବ, ସେ ଉଠିକି ଆଗ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପକେଇଲା। କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ ବି ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷିତ, କ୍ଷମା କରିବ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସମୟ ଅନୁକ୍ରମେ ଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯୋଉଠି ଛାତି ଲଗା ଲଗି ହେଇଥିଲା ଖାଲି ଶୁଣିଦେଲା ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ନେଇଛି, ଜୟଗୁରୁ ଶବ୍ଦ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜୟଗୁରୁ, ଭାଇ ମୁଁ ବି ନାମ ନେଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରିନି, କ୍ଷମା କରିବେ, ଆପଣ ବସନ୍ତୁ।
ମାନେ ଯୋଉ ଲୋକ ଛାଡୁ ନଥିଲା ସିଏ କହୁଛି ବସନ୍ତୁ, ସିଏ ପୁଣି ଠିଆ କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ। ବୁଝୁଛି? ତାମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ନବା ଭିତର ଦେଇକିରି ମଣିଷର କେମିତି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ତିଆରି ହୁଏ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିନେ। ଲୋକ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ହେଇକି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। କାହିଁକି କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ମଣିଷ ନାମ ନିଏ ତା ଅଜାଣତରେ ତାର ଚଳନୀ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଦେଇକି ତାର ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ ତିଆରି ଗଠନ ହୁଏ ଯାହା ଫଳସ୍ୱରୂପ ତା ଆଖ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ବାକି ରହିଲେନି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ନାମ ନଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟିକେ ନିଆରା ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିନ୍ନ, ଟିକେ ତାଙ୍କର ଚଳନୀ ଚରିତ୍ର ଟିକେ ଭିନ୍ନ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଭୁ ତାର ଭଲ ହିଁ ପାଆନ୍ତି। ଏବଂ ନାମ ନେଲା ପରେ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ଯୋଉ ନାମଟି ମିଳିଥାଏ ସେ ନାମକୁ ମନନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛେ ଶୁଣିଛେ କିନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ଉପଲବ୍ଧି କରିଛେ, କେତେ ଦୂର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ନାମଟା ଆମ ଭିତରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହଉଛି ତାହା ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ କେହି କାହାର କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନାମ କରୁ କରୁ ନାମୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ। ନାମ କଲେ କାଳେ ନାମୀଙ୍କର ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ଆଉ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଆମ ଭିତରେ ସେଟାକ ପରିପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଅବଗୁଣ ଗୁଡାକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ଚୋରିକିରି ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା ହେଇକି ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଏଟା। ସେଥିପାଇଁ ନାମ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ନାମୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ, ଏଟା ମିଥ୍ୟା ଭାବେ କଥାର ନୁହଁ, ଯିଏ କରେ ସେ ଅନୁଭବ କରେ। ଠାକୁର କହିଲେ ନାମ ନାମୀ ହଉଛି ଅଭେଦ, ଭିନ୍ନ କିଛି ନାହିଁ। ନାମ ହଉଛି କାରଣ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ପନ୍ଦନାତ୍ମକ ପ୍ରତିଛବି, ହାର୍ଟଟା ନାମ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ଯୋଉ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନାମ ଭିତରେ ସେ ନିଜେ ବିଦ୍ୟମାନ। ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ମାନେ ବାରମ୍ବାର 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 ସ୍ପନ୍ଦନ ବାରମ୍ବାର 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 ଜପ କରୁ, ସିଏ କାଳେ ଆମ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, କରିବା ଭିତରେ ଅଭ୍ୟାସ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଏବଂ କଲେ ସିଏ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ଇଏ ଆମର କଣ ତା ନାଁଟା ମନେ ପଡୁନି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦାସ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦାସକୁ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର କହିଲେ ଆରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦା ତୁମେ ଯାଇକିରି ଆମର ଭୃଗୁ ସଂହିତା ବୋଲି ଗୋଟେ ବହି ଥିଲା ଯୋଉଠି ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଜଣା ପଡେ, ସେତେବେଳେ କାଶ୍ମୀରର ରାଜା ଥିଲେ। କହିଲେ ତୁମେ ଯାଇକିରି ସେ କାଶ୍ମୀରଙ୍କ ରାଜାକୁ ଟିକେ ତୁମ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି କଣ କରିକି ତାକୁ କହିକି ବୁଝେଇକି ଶାସନ କରିକିରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଭୃଗୁ ସଂହିତା ବହିଟି ଅଛି, ତୁମେ କହିବେ ଯେ ମୋ ଠାକୁର ଚାହିଁଛୁ ତାକୁ କୋଉ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ କେମିତି କଣ ବୁଝେଇକି ତମେ ଆଣିବ। ସେତେବେଳେ ବାଟର ସଂଯୋଗ ଏତେ ନଥିଲା, ଟିକେ ବାଟ ପଡିବ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ପଡିବ ପୁଣି ନଦୀ ପଡିବ, ଏଇ ଭିତର ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେହେତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ବାହାରି ଗଲେ ଏବଂ ଏମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡିଲା। କୋଉଠି ଯଦି କୋଉଠି ଫାଉଡେ ପଡିଥାଏ ଟିକେ ଯାଉଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ପାହାଡ ପର୍ବତ କେତେ କଣ ଦେଇକି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଏମିତି ଯାଉ 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 ଅନେକ ବାଟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ପଡିଲା, ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲଟା ଯୋଉ ଅତି ଭୟାବହ ଜଙ୍ଗଲ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାନେ ଗ୍ରୁପ ହେଇକି ଗଲେ ତ ଭୟ ଲାଗିବ, ଏକୁଟିଆ ତ ଯାହା ଲାଗୁଥିବ। ତ ଇଏ ନାମ କରି 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 ଯାଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ଭୟ ଜଙ୍ଗଲଟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଅଛି। ଏମିତି ନାମ କରି କରି ସର୍ଟକଟରେ ସାରିବା ସମୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରି ଅନେକ ଜିନିଷ ଠାକୁରଙ୍କର କହିବାର ଅଛି। ତ ସିଏ ନାମ କରି 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 ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୋଉ ଭୟ ଥିଲା ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଳେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ଜନ୍ତୁ ଜୁତା ଆସନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ଏଠୁ ମୁକୁଳିକି ଯିବି, ସିଏ ଭାବୁ ଭାବୁ ଦେଖିଲା ଯେ ବିରାଟ ବଡ ବାଘ ଗୋଟେ ଆସିକି ସେ ଦୂରରୁ ତାକୁ ଅନେଇଛି। ଯୋଉ ବାଘ, ସେ ବାଘ ହଉଛି ମହାବଳ, ମାନେ କଣ କହିଲେ ମହାବଳ ବାଘ, ମାନେ ଏତେ ବଡ ତାର ଆକାର, ଇଏ ଦେଖିକିରି ଭୟ କରିଗଲେ। ଭୟ କରିକିରି ଆହୁରି ଜୋରରେ ନାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନାମ କରି 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 ଦେଖିଲେ ସେ ବାଘ ଆହୁରି ପାଖର ନିକଟତର ହେଇ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଅତି ନିକଟତର ହେଇ ଆସିଲା, ଇଏ ଭାବିଲା ଯେ ଆଜି ଆଉ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ, ଏ ବାଘ ମତେ ମାରିକି ଏଠି ଖାଇଯିବ ଆଜି। ସେତେବେଳେ କହିଲେ ହେ ଠାକୁର ମତେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଏତିକି କହିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଜମ୍ପ ମାରିଲା, ମାନେ ଜମ୍ପ ମାରିଲା ଉପରକୁ। ଜମ୍ପ ମାରିଲା, ଇଏ କଣ କଲେ ଭୟରେ ଆଗର ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଲା। ତାପରେ ଘଟଣା କିଛି ଇଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୂର୍ଚ୍ଛା ଫେରିଲା, ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଧାଡି ଧରିକିରି ଗୋଟେ ବାବାଜୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଲା ଢାଳ ସେ ରହନ୍ତି, ସେ ଢାଳରୁ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିକି ତାକୁ ସେନ୍ସ ସ୍ଥାନରେ ଫେରିଲେ। ଇଏ ଉଠିକିରି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲେ। କିଏ? ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦା। କହିଲେ ଯେ ଆଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଜୀବନଟା ପାଇଛି। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଓଲଟି ସେଠୁ ଉଠି ଯାଇକି ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡିଯାଉଛି। ଇଏ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଜୀବନଟା ଆପଣ ରକ୍ଷା କଲେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନେ ମୁନି ଋଷି ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡିଆ ହଉଛି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମୁଁ ତାହା କରୁଛି। ମୋ ଜୀବନ ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି, ଆପଣ ମୋର ସେ ଯୋଉ ମତେ ବଞ୍ଚେଇକିରି ମତେ ପୁଣି ଆହୁରି ପାପର ଭାଗିଦାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋ ପାଦ ତଳେ ପଡୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଠିକ ନୁହେଁ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ବାବା, ତୁମ ପାଦ ତଳେ ପଡିଆ ହଉଛି ମୋର ଜରୁରୀ। ନା କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣ ମତେ ବଞ୍ଚେଇଲେ ମୁଁ ପଡିଆ ଆগে ଆପଣ ମତେ କରୁଛନ୍ତି? ନା ନାଇଁ, ତୁମେ ଜାଣିନ ଘଟଣା କଣ ଘଟିଛି। ନା କଣ ଆଜ୍ଞା ଘଟିଛି?
ନା ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାମ କଣ ଜପ କରୁଥିଲ, କୋଉ ନାମ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଟିକେ ଦୂରରେ ବସି ସେଠି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲି। ତପସ୍ୟା କଲା ବେଳେ ତୁମ ନାମର ଦେଖିକି, ତୁମ ଚିତ୍କାର ଦେଖିକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନେଇଲି, ତମ ଆଡକୁ ଗୋଟେ ବାଘ ଜମ୍ପ କରୁଛି। ଆଉ ତୁମେ ହେ ଠାକୁର କହିକିରି ମତେ ଯୋଉ ତୁମେ ଯୋଉ ମୂର୍ଚ୍ଛା ପଳେଇଲ, ସେ ଯୋଉ ବାଘ ଜମ୍ପ କରିକି ଆସି ତମ ପାଖକୁ ଠିଆ ହେଲା ତମକୁ ଝାମ୍ପିବା ପାଇଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେ ଧଳା ଧୋତିଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଆସିକି ସେଠି ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ସେ ବାଘ ଯୋଉ ରେଟରେ ଯାଉଥିଲା ତୁମକୁ ଝାମ୍ପିକି ନବା ପାଇଁ, ସେ ବାଘ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଯେମିତି ବିଲେଇ ଯେମିତି ନାଙ୍ଗୁଡ଼ ଜାକିକିରି ପଳେଇଯାଏ, ସେମିତି ନାଙ୍ଗୁଡ଼ ଭଳିଆ ଜାକିକିରି ସେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ନେଲା। ତାକୁ ନମନ କରିକି ପୁଣି ଭୟରେ ପୁଣି ସେ ଜାଗାରୁ ପଛ ବ୍ୟାକ୍ ଫୁଟ ଦେଇକି ପୁଣି ଫେରିକି ଚାଲିଗଲା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ? ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତପସ୍ୟାକୁ ଛାଡିକି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଏଠୁ ଗାୟବ ହେଇଗଲେ। ଏବଂ ମୁଁ ଏତିକି ବୁଝି ପାରୁଛି, ତୁମେ ଯୋଉ ହେ ଠାକୁର ବଞ୍ଚାଅ ବୋଲି କହିଲ, ଆଜିକି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଜପ ଧ୍ୟାନ କରି 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 ମୋର ସମୟ ପରେ ସମୟ, ରାତି ପରେ ରାତି ବିତି ଚାଲିଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମତେ ମିଳୁନାହିଁ। ତୁମର ଗୋଟିଏ ଡାକରେ ଯେ ଭଗବାନ ଜାଗାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମତେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ, ସେ ପୁଣି ଚାଲିଗଲେ, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିରାଟ ବଡ ଭକ୍ତ ତୁମେ। ତୁମକୁ ହୁଏତ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲେ ମୋର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ଦିଅ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଠାକୁରଙ୍କ ନାମଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ଯେହେତୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରୁନେ, ଠାକୁର କହିଲେ ଯଦି ମୋର ନାମ କିଏ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରେ, ଲଗାତାର କରେ, ପ୍ରତି ସମୟରେ କରେ, ଘଣ୍ଟାରୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରେ, ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷ 4 ରୁ 6 ବର୍ଷ କରେ, ତାହେଲେ ସିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। 4 ରୁ 6, ଆମେ 45 ମିନିଟ୍ ଆମର ହେଇପାରୁନି, 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ବସିଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ଘାବରେଇ ଯାଉଛି। ଯଦି ନାମ କରିକି ଯାଉଛେ ପୁଣି ଟିକେ ଅଲଗା ଚିନ୍ତା ପୁଣି ମୁଣ୍ଡକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ସେଥିପାଇଁ ନାମ କଲେ ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା। ବିନା ନାମରେ ସେ ଧରା ଦେବେନି, ବୁଝି ମଧ୍ୟ ପାରିବେନି, ଜୀବନଟା ଏମିତି ଚାଲିଯିବ, ଏମିତି 50-60 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ଚାଲିଯିବା। ଅନୁଭବ କରି ଖାଲି ନାଁକୁ କଣ ନା ଠାକୁରଙ୍କର ଷ୍ଟାମ୍ପ ମରା ହେଇଛି, ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି। ଠାକୁର କହିଲେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ମାନେ ଖାଲି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବା ନୁହଁରେ, ଦୀକ୍ଷା ନବ ମାନେ ତୁମ ଠାକୁର ତୁମକୁ ପାଇ ବସିବେ, ଯେମିତି ଭୂତ ତୁମକୁ ପାଇ ବସେ। ଯେମିତି ଭୂତ ଆମ ଭିତରେ ଗ୍ରାସ କଲେ, ଲାଗିଗଲେ, ଆମେ ମାନେ ବାଚଲାମି କରିକିରି ସେ ଭୂତ ଯାହା କୁହେ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ କରୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଭୂତ ଆମକୁ ପାଇ ବସିଛି, ଭୂତ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହବ। ସେମିତି ଠାକୁର ଆମକୁ ପାଇ ବସିବା ଦରକାର। ତାମାନେ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର 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 କହିକିରି ନାମ ହେଇକି ଆମେ ରହିବା, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆମ ଅଜାଣତରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଟା ଆମ ଭିତରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହଉଛି ଏବଂ ସାରା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତିଟି ଘଟଣାରେ, ପ୍ରତିଟି କର୍ମରେ ଠାକୁର 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 ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ୟାର କଣ ହେଇଯାଇଛି, କଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲା ନା କଣ। ସେତେବେଳେ ବୁଝିବ ଯେ ଠାକୁର ଆମକୁ ପାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ହେଲା ଯାଜନ। ଆଜି ଯାଜନ ପାଇଁ ଆଜି ଯିଏ ଏଠି ଆସିକି କହୁଛି, କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଥଙ୍ଗାଏ, ତାପରେ ପୁଣି କେମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋ ଆସେ, ପୁଣି କହିଦେଇ ଚାଲେ। କିଏ କୁହନ୍ତି? ଯିଏ ଠିଆ ହୁଏ ସିଏ କୁହେ ବକ୍ତା, ଏତେ ଜ୍ଞାନ, ଏତେ ପଣ୍ଡିତ ତା ପାଖରେ, କଣ ତା ଭିତରେ ତା ଚରିତ୍ର ଯେ ଲୋକ 5ଟା ଲୋକ ଶୁଣିବେନି ତା କଥା। ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ କାହିଁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଆମେ କହୁ ତାଙ୍କ କଥା, କୁହନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସିଏ 10ଟା କଥା ଭାବିକି ଆସିଥାଉ, ତା ଦେହରୁ 5ଟା କଥା କହୁ, ଆଉ 5ଟା କଥା ନୂଆ କୁହାଇଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତି କିଏ? ସିଏ। ମୁଁ କଣ ଭାବିକି ଆସିଥିଲି? ନା ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା କହୁଛି ଭାବିକି କହୁଛି? ନା ଭାବିକି କହିଲେ କି ମନେ ରଖି କହିପାରେ? ସେଥିପାଇଁ ଯାଜନ ସିଏ କୁହନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ଯାଜନକୁ ଭୟ କରୁ, ଯେତେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଯାହା ବି କରୁ, ଯାଜନକୁ ଭୟ କଲେ ହବନି। କାରଣ ଯାଜନ ସିଏ କରାନ୍ତି। ଯାଜନକୁ ଭୟ କଲେ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରେନି, ଅହଙ୍କାର ତା ଭିତରେ ବଢି ଚାଲେ। କାରଣ ମଣିଷ ଅନ୍ଧତ୍ୟ ବହି ପଢିକି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରେ, ତାକୁ ଯାଜନ ଭିତରେ ଦେଇକି ତା ଅହଙ୍କାରଟାକୁ ପତଳା କରିବାକୁ ପଡେ। ଅନେକ ବଡ ବଡ ଯାଜକ ଯିଏ ଯାଜନ କରିକି ଅନେକ କଥା କହିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଶୁଣି ବା କି କଥା ସେ କହୁଛି, ତା ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର କିନ୍ତୁ ପୁରା ଭରିକି ରହିଛି। କାହିଁକି? ପ୍ରକୃତ କର୍ମ ନାହିଁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କର୍ମ ନାହିଁ। ଯଦି ଯାଜନ ମାନେ ଠିଆ ହେଇକି ବକ୍ତା ଦବା ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେନି ଠିଆ ହେଇକି କହିବା ପାଇଁ। ଯାଜନ ମାନେ ହଉଛି ସେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରାଟାକୁ ପ୍ରବେଶ କରେଇଦବା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଫିକି ସେ ଲୋକଟାକୁ କରେଇଦବା। ତାହା କେବଳ ବୁଲି ବୁଲି ଦୁଆର ଦୁଆର ହେଇପାରେ। ଠିଆ ହେଇକି ବକ୍ତା ତ ଅନେକ ଯାଇପାରନ୍ତି ବହି ବୁଝି ପାଠ ପଢିକିରି। ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଯାଜନ ପ୍ରକୃତ ଠାକୁର ବୋଲି ଠାକୁର କହିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ କହୁ। କାହିଁକି? ଠିଆ ହେଇ କହିଲେ 50 ଲୋକ 100 ଲୋକ ଦେଖିଲେ ମୋର ଅହଙ୍କାର ତା ଭିତରେ ପୋଷଣ କରୁଛି, ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିବାର ଅଛି, ଲୁଚି ଛପେଇକି କଲେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଠାକୁର ଯୋଉ ବାଜା ବଜେଇକି ଢୋଲକା କଣ ବଜେଇକିରି ଅହଙ୍କାରଟା ମୋଟା ହୁଏ, ସେଇଆ ଭାବୁ ଆମେ। ଯାଜନ ସେବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯାଜନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କହୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଘଟଣା। ଠାକୁର ଅନନ୍ତନାଥ ରାୟକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ମହାରାଜା ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ, ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଅନ୍ତା ତୁ ଯିବୁ କାହାକୁ? ନା ଆମର ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ ଡବଲ MA କରିଛନ୍ତି କଣ ନା
ପଞ୍ଚାନନ ସରକାରଙ୍କୁ ଯାଜନ କରିବାକୁ ତୁ ଯିବୁ। ଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ପଞ୍ଚାନନ ସରକାର ଡବଲ MA ସେ ସମୟରେ 16ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯାହାକୁ ଜଣା ଅଛି, ଯାହାକୁ ସିଭି ରମଣଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କେଷ୍ଟଭୂଷଣ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ପାରିଲେନି ଯାଜନ କରିବି। ମୁଁ ଯିବି ଯାଜନ। ଠାକୁର କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆପଣ କଣ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଠାକୁର କହିଲା, ଆରେ ତୁ ମତେ ଏଦିନ କାଳ ଧରିଲୁ, ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତୁ କରିପାରିବୁ ବୋଲି? ନା ଠାକୁର ମୁଁ ପାରିବିନି। ଠାକୁର କହିଲେ, ଶୁଣ ତତେ କିଛିଟା ଘଟଣା ମୁଁ କହୁଛି। ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଯାଜନ କରିବାର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଭୟ ତା ଭିତରେ ରହିଛି, ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଦିଟା ଘଟଣା କହିଲେ। ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ହଉଛି ସେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି। ଜାଣିଛୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଚିକାଗୋ ଗଲେ, ମହାଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଲା, ସେଠି ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେ କଣ ଜାଣିଥିଲେ କହିପାରିବେ ବୋଲି? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନେକ ଲୋକ ଧର୍ମର କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯେତେବେଳେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆଲୋଚନା ସେ ଫୋର୍ସ ଏ ରକମର ଥିଲା, ସେ ଫୋର୍ସକୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ସରିଲା ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଚାଲି ଆସିଲା। ଅନେକ ଲୋକ କରତାଳିରେ ପୋତି ପକେଇଲେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପୋତି ପକେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାବିଲେ, ଯାହା ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପକେଇଛି। ମାନେ ମୋର ଯୋଉ କଥା ଭିତରେ ଦେଇକି ଲୋକମାନେ ମତେ ଉଦ୍ଭୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବକ୍ତା ହେଇପାରିଛି। ଆଉ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ଏହା ଭାବିଲେ ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଯିବି, ଏତେ ବଡ ଏଠି ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲି। ସେତେବେଳେ ତ ରେକର୍ଡିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ସେଠି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯିଏ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତି, ଡ୍ରଇଂ କରନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। କହିଲେ, ବାବା ମୁଁ ତ ଏତେ କଥା କହିଲି, ଆଜିକାଲି ତ ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ କଣ ତ ସନ୍ଥକ ନେଇକି ଯିବି। ମୁଁ ଯୋଉ ଠିଆ ହେଇକି ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋଉ କହିଲି, ତାର ଗୋଟେ ଛବି ତିଆରି କରିପାରିବୁ ତୁ? ନା ଆଜ୍ଞା ହଁ କରିପାରିବି। ନା ଗୋଟେ ଭଲ ଛବି ତିଆରି କର, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସନ୍ଥକ ହିସାବରେ ଭାରତ ବର୍ଷ ତମକୁ ଶୋ କରିପାରିବି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି କରିକି ଆସିଛି। ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାନେ ଧର୍ମର କଥା କହିକି ଆଜି ଭାରତର ନାଁଟା ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଛି। ସିଏ ସେଠି କଣ କଲେ, ଆଙ୍କିଲେ। ଆଙ୍କି ଅଙ୍କନ ସରିଲା, ଆଣିକି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ଲାଗି, ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଫଟୋ ଦେଖିଲେ, ସିଏ ଦେଖିଲେ ମୋ ଫଟୋ ନୁହେଁ। ସିଏ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାହାର ଫଟୋ ଆଙ୍କିଛ ତୁମେ ଆକୁ ଜାଣିଛ? ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ନା କେବେ ଦେଖିଲ? ନା କେବେ ଦେଖିନି। ତାହେଲେ ଏ ଫଟୋ? ମୁଁ ତ କହିଲି ମୋର ଫଟୋ, ତମେ ଏଇଟା କାହିଁ ବାତିଲ? ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିଲେ ପରା, ଯୋଉ କହିଲା ସମୟରେ ଯୋଉ ରକମର ଆପଣ ଯୋଉ କହିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ କାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିନି। ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହୁଥିଲେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କର ଫଟୋ ଆଙ୍କି ଦେଇ ବହିନ୍ତି। ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ଭାବିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଡ ବଡ ବକ୍ତା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ କହିଦେଇକି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରା ଏକଦମ ମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଖସିଗଲା ସେ ଅହଙ୍କାର ତଳକୁ। ସେ ବୁଝିପାରିଲେନି ଗୋଟେ ମୁଁ ଏଡ ବଡ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇକିରି ମୋ ଭିତରେ ଏତେ ଅହଙ୍କାର ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଯେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସିଏ ଦେଖିପାରୁଛି ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ, ଯେ ମୋ ଗୁରୁ ସବୁ କୁହାଇ ନେଇଛନ୍ତି ମତେ। ଆଉ ଅହଙ୍କାର ବାକି ରହିଲାନି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲୁ ରେ? ସେଠି କିଏ କୁହାଇଲା? ସେଠି ସିଏ କହୁନଥିଲେ, କୁହାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ। ଆଉ ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ତୁ ଯାଇ କହିବୁ? ତୋର ମୋ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ? ନା ଠାକୁର ଭରସା ଅଛି ଯେ ସିଏ ବିବେକାନନ୍ଦ, ମୁଁ କଣ ପାରିବି? ଠାକୁର କହିଲେ, ହା ତେରିକି। ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଶୁଣ। ଠାକୁର ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା କହିଲେ। ଠାକୁର ଶୁଣୁଛୁ ଭୂପେନ ଘୋଷ? ନା ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଦିନ କହିଲୁ? ତୁମେ ତ ଅନେକ ଦିନର ଦୀକ୍ଷିତ। ସେ 2 ବର୍ଷ ହବ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା, ପ୍ରଥମରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ 2-3 ମାସ ପରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଭୂପେନ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ ହଉଛି, ଅନେକ ଜାଗାରୁ ଧର୍ମ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କୁ ଡକା ଯାଇଛି। ଆଉ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଇକି ଏତେ ବିଶେଷ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି, ମୁଁ କରିପାରେନି। ତୁ କିନ୍ତୁ ଯାଇକି ସେଠି ଦବୁ, ଆମର ଆସିବ ଆମ ଆଶ୍ରମର କଥା, ତୁ ଯାଇ କରିବୁ। ସିଏ କହିଲେ, ଠାକୁର ମୁଁ କଣ ପାରିବି ଏତିକି କମ ଦିନ ଦୀକ୍ଷିତ? ନାରେ ତୁ ଯେତିକି ଦିନ ହେଲାଣି 3 ମାସ କିଛି ବୁଝୁନୁ? ନା ଯେତିକି ବୁଝିଛି କଣ ମୁଁ ପାରିବି? ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ରହିବେ? ନାରେ ମୁଁ ପୁରା ଯିବି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ କଣ ଚାହୁଁଛୁ? ଆଉ କାହାକୁ ପଠେଇବି? ନା ଆଜ୍ଞା ପଠେଇଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ନା ଆଉ 4-5 ଜଣଙ୍କୁ ପଠେଇବି। ଭଲ ନାଁ ସବୁ କହିଲେ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦାସ ନାଁ କହିଲେ, ଏମିତି କୋଉ ମଣ୍ଡଳ ଏମିତି 4-5 ନାଁ ଇଏ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କହିଲେ 4-5 ଜଣ ଯିବେ, ସେ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଡକା ହବ ସେଠୁ ମୁଁ ଖସିକି ରହିବି, ଆଉ ସେଠିକି ଯିବିନି। ଯେହେତୁ ବଡ ବିଶେଷ ବକ୍ତା ଯିବେ, ସିଏ ମୁଁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଯିବେ। ଆଉ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ କହିଲେ ଛାଡିବିନି, ଏତେ ଲୋକ ବଇନ୍ତି ଲାଜରା ଖାଇବି। ହଁ ମାତ୍ର ଠାକୁର କହିଲା, ଆପଣ ତ ନିଜେ ଯିବେ, ଆଉ 4-5 ଜଣ ଯିବେ, ଆଉ ଭୟ ମୋ କଣ ରହିଲା? କହି ଚାଲିଲା। ଭଗବାନ ସେଠି ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ସବୁଆଡେ କହିଲେ, ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଶ୍ରମର କଥା ଏଠି ଆଲୋଚନା ବାରମ୍ବାର କୁହାଗଲା, ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଇଏ ଯାଉନି ଉଠିକି, ଆଉ କାହିଁ ଜାଣିଛି ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିନି, ଯିବେ 5 ଜଣ। ସେ ଦେଖୁଛି କଥା ଯେମିତି 2-4 ଥର କହିଲା, କେହି ଉଠୁନାହାନ୍ତି। ପଛକୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲା, ନା ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ନା ଯୋଉ 4-5 ଜଣ ନା କେହି ଅଛନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି। ଲାଜରା ହବା କଥା, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଉଠିକି ଗଲେ। ଉଠିକି ଯାଇକି ରାଗ ତମ ପୁରା
ଏତେ ରାଗିଗଲେ, କହିଲେ ଠାକୁର ମତେ ମିଛ କହିଲେ, ନିଜେ ତ ଆସିଲେ ନା କାହାକୁ ପଠେଇଥାନ୍ତେ, କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ଏଠି କଣ କହିବି କହିକିରି ଗଲେ। ଏବଂ କହୁ 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 କଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି 3 ଘଣ୍ଟା ସେ କହିଲେ। ଲୋକମାନେ ଯେ ଅଧଘଣ୍ଟେ 45 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଶୁଣିପାରୁନି, ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି, 3 ଘଣ୍ଟା ସେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ସେ କଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିବେ, ଯୋଉ ଲୋକ 3 ମାସର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ସେ କଣ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବେ, ଲୋକ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ସରିଲା ପରେ ସବୁ ତାଳିରେ ପୋତି ପକେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ଆଉ ତାଳିରେ ମତଲବ କିଛି ନାହିଁ। ୟାଙ୍କର ରାଗ ଏଇଆ ଯେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଗୋ ବିଟୁଇନ୍ ଟାକୁ ଠାକୁର ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, କଥା ଦେଇ କଥା ନ ରଖିବା। ଠାକୁର ମତେ କଥା ଦେଲେ ଯେ ସେ ନିଜେ ଆସିବେ ବୋଲି, ପଠେଇବେ ବୋଲି, କାହାକୁ ପଠେଇଲେ ମତେ ମିଛ କାହିଁକି କହିଲେ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁଆଡେ ନ ଯାଇକିରି ସେଠୁ ସିଧା ଛୁଟିଲେ କୋଉଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଠାକୁର ବସୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆରେ ଭୂପେନ କଣ ହେଲା, କହ କହ କହ, ଯାଇଥିଲୁ କଣ, କେମିତି ବଢିଆ, କେମିତି ହେଲା, କଣ ଘଟଣା କହ। ନା ଠାକୁର ମୋର ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ମତେ ଖାଲି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଗୋ ବିଟୁଇନ୍ ଟାକୁ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନା? ହଁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ କଥା ଦେଇକି କଥା କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲେ? ନା କଣ ଭାଙ୍ଗିଲି, ନା ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ଆସିଲେନି? ନା ରେ ମୁଁ ପୁରା ଯାଇଥିଲି। ନା ଠାକୁର କାହିଁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲି ଅନେଇଛି, ଅନେକ ଥର ଡାକ ଆମର ଆଶ୍ରମର ନାଁ ମାନେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ନା ଯୋଉ 5 ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହିଥିଲେ, ନା କେହି ଗୋଟିଏ ଦେଖା ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ଛାଡ, କେହି ନଥିଲେ, ଠାକୁର ତ ଥିବେ, ଆପଣ ବି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବିନି, ଚିହ୍ନି ପାରିବିନି? ଯେ ଥିଲେ ତାହେଲେ ଡକା ହେଲା, ଆପଣ କେହି ଉଠିକି କେହି ଗଲେନି। ନା ରେ ତୁ କଣ ମିଛ ଭାବୁଛୁ, ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି? ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସତରେ ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି ମତେ ଭଣ୍ଡେଇଲେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ତୁମେ ମାନେ ଭଗବାନ କୁହ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୁହ, କଣ କଣ ବୋଲି ମତେ ତୁମେ କହି ଯାଉଛ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଖାଲି ପାଟିରେ କହୁଛ ଯେ ତୁମର ଠାକୁର ଯଦି ସତରେ ଭଗବାନ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବ, ତୁମ ଠାକୁର ଯାଇ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବେ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ତେବେ ଶୁଣୁ, ଯାହା 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 ଆଲୋଚନା ଥିଲା, ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ କଣ କଣ କହିଥିଲେ, ସବୁଗୁଡାକ ଇଏ କହିଦେଲେ ଠାକୁର। ତା ସହିତ କୋଉ ରକମର କରତାଳି ବାଜିଲା, ଠାକୁର ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଯୋଉ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ ଯେ ଭୂପେନ ଆଜି କଣ କଲା ଯେ ଲୋକ ହାତ, ଠାକୁର ତା ମଧ୍ୟ ସବୁ କିଛି କହିଲେ। ଏ ସବୁ କିଛି ଶୁଣିଲା ପରେ ସିଏ ଭାବିଲା, ଆରେ ତା ମାନେ ମୁଁ ମୂର୍ଖ, 3 ମାସର ଦୀକ୍ଷିତ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯୋଉ 3 ଘଣ୍ଟା କହିଦେଇ ବସିଲି, ମୋର ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁନି, କିଏ କହିଲା, ତା ମାନେ ମୋ ଗୁରୁ ଏଇଟାକୁ କୁହାଇ ନେଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲା, ଠାକୁର ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, ଆପଣ ଯେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଥାଆନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ମତେ କୁହାଇ ଦେଲେ, ମୁଁ ଏବେ ରାଗ ବଶତଃ ବୁଝିପାରୁଥିଲି, ଏବେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆପଣ କୁହାଇ ଦେଲେ ବୋଲି। ତାପରେ ଠାକୁର କୁହନ୍ତି ଅନନ୍ତାନ୍ତରାୟକୁ, ଏବେ ବୁଝିପାରିଲୁ? ନା ଆଜ୍ଞା। ନା ଏବେ ଯିବୁ ତ ଯାଜନ କରିବା ପାଇଁ? ଟିକେ ଚୁପ ହେଇଯାଉ ତ, କାକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବୁଝିଲା? ତ ଏବେ ଅନନ୍ତାନ୍ତରାୟ 2ଟା ଘଟଣା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ରାଜି ହେଲେ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଯିବି ଏବେ ଯାଜନ କରିବା ପାଇଁ। କାହାକୁ? ପଞ୍ଚାନନ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାଜନ କରିବାକୁ ଯିବି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ପଞ୍ଚାନନ ସରକାର ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାନନ ସରକାର ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇନଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଲା। ତାଙ୍କର ଯାହା ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ସିଏ ତାର କହି ଚାଲିଲେ, ଇଏ ଖାଲି ଶୁଣିଲେ, ଇଏ ଯାହା ଜାଣିଲେ ଠାକୁର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଚାଲିଲେ, ଇଏ ଯାହା ପଚାରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଦଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଯାହା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି। 3 ଘଣ୍ଟାର ଆଲୋଚନା ପରେ ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ କହିଲେ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା, ଆପଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନୀ, ଆପଣଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ, ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ, ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ଘଟଣା ପଚାରିବି, ଆପଣ ତାର ଉତ୍ତର ଟିକେ ମତେ ରଖିଲେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେ କହିଲେ ପଚାର। ବୁଝୁଛ ତ? ତାପରେ ପଞ୍ଚାନନ ସରକାର 3 ଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାନନ ସରକାରକୁ ଅନନ୍ତନାଥ ରାୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନୀ, ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟା କଥା ପଚାରିବି, ଆପଣ ଯଦି 3ଟା କଥାର ଉତ୍ତର ଟିକେ ରଖିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖୁସି ହେବି। ନା ପଚାର, କଣ ପଚାରୁଛ? ଇଏ କାଳେ 3ଟି ଘଟଣା ପଚାରିଥିଲେ। ଯୋଉ 3ଟି ଘଟଣା ମୁଁ ସେଟା କହୁନାହିଁ, ବା ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯିଏ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେ ଘଟଣା ସେ କହିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ 3ଟି, ଯିଏ ଏତେ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ, 3 ଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଲା, ଇଏ କଣ ସେ 3ଟି କଥା ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ଯୋଉ 3ଟି କଥା ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଟି ଲାଖିଗଲା ଏବଂ ସିଏ 15 ଦିନ ସମୟ ନେଲେ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏବେ ସମୟ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କର ଦେଇପାରୁନି, ମୁଁ ଭାବିକି ଉତ୍ତର ଦେବି। ତାମାନେ କଣ ସେ ପଚାରିଥିବେ ଏବଂ ସତକୁ ସତ 15 ଦିନ ପରେ ଆର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେଲା ପରେ ଏତିକି ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏତେ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, ଆପଣ ମୋ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିବେ, ପାଠ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ପଢିଥିବେ। ଆପଣ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ଯାହାର 3ଟାର ପ୍ରଶ୍ନ ମତେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ମତେ 15 ଦିନ ଲାଗିଗଲା? ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବହୁ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ 5ମ ପାସ୍ ହେଇଛି। 5ମ ପାସ୍ ଶୁଣିକିରି ସିଏ ପୁରା ଅବାକ୍ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ 5ମ ପାସ୍ ଆପଣ?
ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ନା ଆଜ୍ଞା କଣ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଯାହା ଯେତିକି ଶିଖିଛି ମୋର ଗୁରୁ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି। ନା ତୁମ ଗୁରୁ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଠାକୁର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମତେ ମିଶେଇ ପାରିବ? ନା ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମିଶେଇ ପାରିବି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ସେ ରଖିଲେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ରଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମନକୁ କଣ ଛୁଇଁଲା, ପଞ୍ଚାନନ ସରକାର ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ନେଲେ ଏବଂ ନାମ ନେଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପଞ୍ଚାନନ ସରକାର ଏ ପ୍ରକାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ସମୟ ନଥାଏ। ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢେଇ ପଢି ସମୟ ଯିବ। ସାଧନା ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ଡରିଗଲେ କହିଲେ ଇଂଲିଶ ମୋର ଭଲ ହଉନି, ମୁଁ ଆଉ ଇଂଲିଶ ପରୀକ୍ଷା ଦେବିନି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟାହି ଟାପରା କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ସେମାନେ ମତେ ଟାହି ଟାପରା করে ମୁଁ ଠାକୁର ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବିନି, ଇଂଲିଶ ପରୀକ୍ଷା ଫେଲ ମୋର ହେବି। ଠାକୁର କହିଲେ ତତେ ଦବାକୁ ହବ। ନା ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ପଢି ମତେ ଦବ, ମୁଁ କଣ ଦେବି? ନା ମୁଁ ପଞ୍ଚାନନ ସରକାରକୁ କହୁଥିଲେ ପଢେଇବେ। ପଞ୍ଚାନନ ସରକାର ରାତି 12ଟା 1ଟା ପରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଶୋଇବା କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଘୋଡା ଯେମିତି ଠିଆ ଠିଆରେ ଶୁଏ, ଦିନ ତମା ପଢେଇ ପଢେଇ ମାନେ ତାଙ୍କର ସମୟ ନାହିଁ। ରାତିରେ 2-3 ଘଣ୍ଟା 4ଟା 3ଟା ଉଠି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବେ, ତା ଭିତରେ ପୁଣି 1ଟାଏ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ପଢେଇବେ, ଢୋଳେଇ ପଢୁଥିବେ, ତାକୁ ପୁଣି ପଢଉଥିବେ। ଏଇ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ପଢିଆ ଗଲା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଠାକୁର କଥା ମାନିକି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ। ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ସାଧନା ଦେବୀଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ସେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲେ। ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର ପାସ୍ ହେଇଗଲି। ଠାକୁର କହିଲେ ଯା ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଦେବୁ ମୋ ଠାକୁର ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ମାଟିର ବିରାଡି ଭିତରେ ଜୀବନ ସଞ୍ଚାର କରି ଜିଅନ୍ତା ମୂଷା ପଛରେ ଦୌଡେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନେ, ବୁଝିନେ। ଆମ ହିସାବରେ ବୁଝିଲେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେତିକି ସୀମାୟିତ, ଅସୀମ, ତାର ସୀମାୟିତ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆସୁଛି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କାଳେ ଦୀକ୍ଷାର ଯୋଉ ଚେତନଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖେ। ଯଦି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବ ନଥାଏ, ଦବାର ଭାବରେ ଅଭାବ ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଦିଏ, ଦିଆକୁ ଦିଆ, ଅଦିଆକୁ ଦୁଆର ଦିଆ, ଯିଏ ଦିଏ ତାକୁ ଅନେକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ଭିତରେ ଦେଇ। ତାମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଲେ ଠାକୁର ଦେବେ, ତାର ଭାବନା ସେଇଆ ନୁହେଁ। ଏହା ଭାବନା ରଖି ମଧ୍ୟ ଆସିବାଟା ଠିକ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଦିଏ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ହିଁ। ଠାକୁର ଗାଧେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମା ନଦୀରୁ, ପୋଛା ପୋଛେଇକି ଠାକୁର ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ, ଜଣେ ଭିକାରୀ ଛାଡୁ ଆସୁଥିଲା, ଦେଖିଦେଲା ଗୋରା ବର୍ଣ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କର ପୁରା ଚେହେରା, ବିରାଟ ମଣିଷ। ଠାକୁର ଦେଖିଦେଇ କହିଲା ବାବୁ ମତେ କିଛି ଦେବେ ଆପଣ। ସିଏ କଣ କଲା, ଠାକୁର କଣ କଲେ, ତଳୁ ଆଗ ତାକୁ ଏମିତି ଉପରୁ ତଳକୁ ଅନେଇଲେ, ଏମିତି ଅନେଇକି କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କରୁ ତୁ ମତେ କିଛି ଦବୁ। ଆଉ ଠାକୁର ଏମିତି ଛୁଆ ଭଳିଆ ହେଲେ ତୁ ମତେ କିଛି ଦବୁ କି ଏମିତି ତାକୁ ଲାଗିଗଲେ ଯେ ସିଏ ସହ ଭାବିଲା ଭାଇ ମୁଁ ଆଇଥିଲି ଦବା ପାଇଁ ମାଗିବା ପାଇଁ, ଇଏ ମୋଠୁ ବଡ ଭିକାରୀ, ମୁଁ ରହିବି ମୋ ଠୁଣିରେ ଯାହା ସବୁ ନେଇ ଚାଲିଯିବ ଇଏ। ସେଠି ତ ଓଡିଲା ପୁରା ସିଏ। ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିଶା ଲାଗିଲା ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ପଶିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ସିଏ ଚାଲିଗଲା, ତୁମେ କାହିଁକି ତାକୁ ବୁଝେଇଲନି, ସେ ମତେ କିଛି ଦେଇଥାନ୍ତା। ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଠାକୁର ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କହିଲେ ଅଜାଡି ଦେବେ, ଆପଣ ତାରି ପଛରେ ପଡିଛନ୍ତି, ସେ ଭିକାରଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ ପୁଣି କଣ ଦବ? ନାରେ ତୁ ବୁଝିପାରିବୁ। ତାକୁ ଉପର ତଳକୁ ମୁଁ ଅନେଇ ଦେଲି, ସେ 7 ଜନ୍ମରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପଇସା ଦେଇନି ବରପିତାକୁ। ଯଦି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଦେଇଥାନ୍ତା ତାର ଅଭାବଟା କଟି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଦେଲାନି, ପୁଣି ସେ ଅଭାବକୁ ନେଇକି ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲିଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ମୁଁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ତ କହୁ କହୁ ଅନେକ କଥା, କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିଲେ ସେ ସରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ କଥା, ସେଥିପାଇଁ ଏତିକି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିନେ, ଯୋଉଦିନ ବୁଝିଯିବା ଠାକୁର କହିଲେ ଲିଭ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ କମ୍ ଟୁ ମି, ଆଇ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। सब किसी छाड़ दियो, मो पाक पळा मु सब किछि देबी। आ कोन सब किछि भितर कोन हम चाहू जे एमि जे जहां तांको पाखरे अध्याय अछि देई परिबनि से। ठाकुर कहले मु तुमको भलो पाइबा कथा बोली भलो पाए ताहा किदि नुह, मु तुमको भलो पाई रही पारना, सेति पे तुमको मु भलो पाए। आज भलो प्यार अभाव रहिछि आम भितरे, सेति पे आमे समस्ती जो नजर देखुचे आमे ताकु मते सेही नजर देखुचे, सेही भलो प्यार भाव रे सृष्टि हेनी। ता माने आज आपण मोर गोटे गुरु भाई, मु जानि छी आपण को भलो पाया था। आज स्वप्न आनी बसछन चिन्हा परिचय लोक तांको भलो पाया था। तांको मिस्टर होछन शक्ति भाई मोर अनेक दिनर बंधु, तांको भलो पाइबा कथा नाही। मु भलो पाई रही पारना, सेति पे भलो पाए। से मु जाने आपण को न जाने, चिन्हा परिचय कोठी भलो पाया अंतर भीतर सृष्टि प्रति व्यक्ति ता भलो पाए, कारण प्रति व्यक्ति भीतर से विद्यमान। ताकू जे भलो पाए से प्रति व्यक्ति की से स्वतः प्रवृत्त भारे भलो पाए। सेति जीवन थाउ थाउ जीवन केते अछि केते चली जीव मु जाने सब बुझे। बाल्य काले धर्म धन मु संजीवी, ए जीवन अनिश्चित, के जाने कहार काले मृत्यु होई जीव आसी उपस्थित। केतोले आज जाउचे एठी मृत्यु आसी जीव मु कहि परिबिनी जानिनी, किंतु से मृत्यु आसिया पूर्व जदि नेकी जीवी तांकु साथरे नेकी जीवी, जब मरि की ऊपर थिबी देखिबी जे ठाकुर मोर अछंती। जीवन अनेक टंका पैसा रोजगार कली होतो, एई भाव रे एई जागा ते उपभोग करबी, किंतु ऊपर किछ नई की जीवार नाही। पर जे नेकी जो ज्ञान जो बुद्धि जो विवेक जो मो चरित्र आ सबटु सर्वस्व मो ठाकुर सेति
ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ଅପ୍ରାପ୍ତି ବୋଲି କି ମୁଁ ବି ଅନୁଭବ କରେନି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଥାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ନଥାନ୍ତି ଜୀବନରେ ଅନେକ କୋଟି କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଅପ୍ରାପ୍ତ। ଯଦି ସିଏ ଜୀବନରେ ଥାଆନ୍ତି, ମୋର ଯଦି କୋଟି କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ବି ନଥାଏ, ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ଅଛି, କାରଣ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ। ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସର୍ବଶେଷରେ ସେ ମିନତୀ ମା ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାଇ କେମିତି ସାରା ଜୀବନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପିଲାପିଲିଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ସେଇ ଇଷ୍ଟବୋଧଟା କେମିତି ସଞ୍ଚାରିତ ହବ ତାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ପିଲାମାନେ ଯୋଉଠି ବି ରୁହନ୍ତୁ, ଏଠି ରୁହନ୍ତୁ, ବାହାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବମ୍ବେ ଦିଲ୍ଲୀ ମାଡ୍ରାସ ଫରେନରେ ବି ରୁହନ୍ତୁ, ଯେବେ ଯୋଉଠି ବି ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ରହିବେ, ତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଚାଲିବେ। ପ୍ରତିଟି କର୍ମ ଭିତରେ ଯେମିତି ଠାକୁର ଥିବେ, ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ସାରା ଜୀବନ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚାଲୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସତ୍ୟ ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁ।